कल दी जिहड़ी लगातार पीज़ा पीज़ा शब्द हर एक दे मूँह दे उत्ते ते संवेदनशील लोगों के चेहरिਆਂ ते फिकर है। बहुत पर्सनल वीडियो इस तरह शूट होनी, इस तरह फोनां दे विच जानी, पहला बनाउण वाले दी, फिर उस नूं चलाउण वाले दी ते उस तो बाद उस ते चस्का लैण वालियां दी, तिन्नां दी नीयत माड़ी है। हर किसी दे फोन दे उत्ते इस चीज़ की चर्चा चल रही सी। इतों पता लगता साडी सोच का पद्धर की है, इतों पता लगता असी किन्ने क विकसित होए हैं, असी विकास के पहिए के उत्ते किन्नी क तेज़ी दे नाल असी दौड़ रहे हैं। अजिहे सॉफ्टवेयर आ गए आ कि तुसी अपना फोन बंद करके भी रखिया, तुहाडा फोन ऑन हो जाएगा जी। तुहाडा फोन ऑन पिया, वो कैमरे की जिहड़े पासे लोकेशन है तो वो डिवाइसिस दे विचों तुहाडे डेटा भी आ जाएगा और कैमरा भी ऑन हो जाएगा। हैरान करने वाली गल्लां सी जो मैं सुनिया। एक पासे तो ये लॉरेंस बिश्नोई जेल च बह के ये गल कहंदा है कि मैनू गैंगस्टर ना कहो, दूजे पासे कहंदा साडा जिहड़ा ग्रुप है वो जिहड़ा भी कोई ऐसा काम करूगा असीं मारांगे। बंदा जेल च बह के जिहड़ा गैंग चलावे, नशे का कारोबार चलावे ते वो इस गल की पटीशन पावे कि मैनू गैंगस्टर ना कहो, ते जदों वो किसी गैंगस्टर नूं मारदा है ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਸੁੱਖਾ ਦੁੰਨੇਕੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਦੱਸੇਂਗਾ? ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਕੌਂਸਪੀਰੇਟਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਰਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਗੱਡੀ ਚਾੜਤਾ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ? ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕਿੱਥੇ? ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ कारगुजारी के उत्ते सवाल खड़े कर रहे हैं, सरकारों की कारगुजारी के उत्ते सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिहड़े काम गैंगस्टरां नूं फड़ना, उन्होंने खत्म करना, ढेर करना जां अदालतां दे जरिए उन्होंने सजावां दिवाउणियां, काम तो ये जनाब जी लगे हुए करन, और सवाल खड़ा हुंदा सरकारां दी भूमिका दे। आस्ट्रेलिया के एक मंदिर का मसला जिहड़ा है वो हुण दोबारा तो इसलिए हाईलाइट हो गया क्योंकि किसी RTI दे विच इहो जिहा खुलासा होया जिस दे बारे च कह सकते हैं कि सोच के असी जिस धरती दे बैठे सानू तो कोई खास मेरे ख्याल हैरानी नहीं होगी। मंदिर की कंध ते जो कुछ लिखा गया उस तो बाद उहदी गाज जिहड़ी है सारी वो सिखां दे सिर मड़ दित्ती गई। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁਲਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ, PM ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਪੈਰਲਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਜਾਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ, ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸੁਪਨਾ ਸੰਜੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੋਰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆ ਉਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਧਰਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲਾ? ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, बहुत शुरुआती पद्धर पे और छोटे लैवल पे सुलझाया जा सकता सी। मैनूं लगदा कि राह नहीं बंद करने चाहिए। जिवें उन्होंने तुहाडा डिप्लोमेट सस्पेंड किया, तुसीं उन्हां दा करता, उन्होंने एडवाइजरी की, तुसीं करती। हुण जे तुसीं ये गल करती तो कल नूं जे उन्होंने भी ये कदम ले लिया, पहली गल तो नहीं लै सकते, उन्हां दी भी बहुत इकनॉमिक मजबूरियां होणगीਆਂ, पर साडे बंदे तो उत्थे इस करके सिटीजन या PR लेंदे आ क्योंकि उन्होंने उत्थे दा $1 कमा के इधर 60-65 बनाउणे आ जी। उत्थे वाला 60-65 जिहड़ा है वो इत्थे ₹1 ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਰੇ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ? ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। रोजाना स्पोक्समैन देख रहे हो जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाँ रमनतूर। बदलते जमाने दे नाल बड़ा कुछ बदल गया ते तकनीक जिवें ही साडे हत्थां दे विच फोन दे रूप विच आई ते इहने जिथे ये कहा जान लग गया कि पूरी दी पूरी दुनिया एक वक्त दे विच साडे हत्थ च, साडी मुट्ठी च हुंदी आ,
ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ, ਕੁਝ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀਜ਼ਾ 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 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਕਲੀਫ, ਕੁਝ ਫਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨਵਜੋਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀਜ਼ਾ ਪੀਜ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬਹੁਤ ਪਰਸਨਲ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੂਟ ਹੋਣੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੇ ਚਸਕਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਫੋਨ ਖੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਊ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਤੋਰੀ? ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਫਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਹੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੇਖ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਵਿਊ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਵਿਊ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ, ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਿਊ ਜੀ। ਜੇ 500 ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੇ 500 ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਸਕਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਰੁਕੀ? ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਪੱਧਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਮਨ ਜੀ ਕੰਗਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਆਹ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਜੀ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਸ ਆਹ ਪੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪਰਦਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੋਰੀਏ। ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਚ ਲੁਕਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਾਸਵਰਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਫੋਨ ਸੇਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਰੀਸੈਟ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਫੋਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰਮਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸਹਿਪਾਠੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਅੱਛੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆ ਗਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਔਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਔਨ ਪਿਆ, ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਔਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਕਦੋਂ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਬੋਟ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦ ਪਏ ਫੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਲਸ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ WhatsApp ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੇਸ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਅਨਦਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਫਾਰਮੈਟ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਚੈਨਲ ਡਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਸਰੂਫ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਮੁੱਢਲੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਸਲੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰਸਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ RTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੰਦਰ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਗਾਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ RTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ RTI ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਸਦੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁਲਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ, PM ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਪੈਰਲਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਜਾਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ, ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸੁਪਨਾ ਸੰਜੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਬਸ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗੂ ਵਿਚਰ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਗਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰਮਣੀਕ ਹਵਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇਖੋ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਪਏ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਔਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਐਕਟ ਦਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਸਲਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧਦੇ
ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕੱਲ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਛਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਮਨ ਜੀ ਕਿ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਂਭਿਆ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹਿਲੇ ਤੇ ਦਹਿਲਾ ਦੋਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੋਰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆ ਉਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਧਰਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲਾ? ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਔਰ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਰੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ 55 58 ਤੋਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 84 ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਘੁੰਮਕੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਘੁੰਮਣ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਥਾਵਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਛਿਲੜ ਕਮਾਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਖਰਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਔਰ ਉਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਘਮੱਕੜ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਦਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ PR ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਾ $1 ਕਮਾ ਕੇ ਇੱਧਰ 60-65 ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਵਾਲਾ 60-65 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ $1 ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਰੇ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ? ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਧੜਕੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ, ਉਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦੇਊਂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੀਸ ਭਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹਲੇ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਪਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤੇ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਬਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 4 ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੋਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਚੱਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਵੇਗਾ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੀ ਪਵੇਗੀ? ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਉਹਦਾ ਭੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਆਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਆਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ
ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਲੋਚਦਾ। ਸੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਿਆ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਿਆ ਦੁੱਧ ਚ ਮੱਖੀ ਵਾਂਗੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋ ਪੀਪਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਦਾਣੇ ਪੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੇਕੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ ਕੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਥੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਗਲਤ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗਲਤ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾ ਕਹੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਇਹ ਜਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਕੇ ਮਰਦੇ ਆ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੰਝੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੇਰਦਾ, ਤੇ ਕੇਰੂ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਢਵਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਰਤ ਚੂਸੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾ ਕਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਚਲਾਵੇ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾ ਕਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੇਕੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਦੱਸੇਗਾ? ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਕਨਸਪੀਰੇਟਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਰਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ, ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ? ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕਿੱਥੇ? ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਢੇਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣੀਆਂ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਰਨ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸਲਾ ਵੀ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ यूपी तो बाया गाजियाबाद, फिर ये उसनू यूज़ भी कर लेंदे, एक चढ़ती कला वाला नौजवान मुंडा भी मार देंदे है, उस तो बाद फिर वीडियो कॉल्स भी करते हैं, फिर इंटरव्यूज़ भी देंदे है। ये करना की चाह रहे हैं। और आखिरली इंटरव्यू मोनू मानेसर दे नाल है, आखिरली गलबात। मोनू मानेसर कौन है? गऊ रखिया दे नाम दे उत्ते जुनैद वर्गे बंदियां दा कतल करने वाला बंदा, ते हिंसा फैलाउण वाले बंदे, उन्हां बंदियां दे नाल इह गल्लां कर रहे हैं। हले होर इह कहंदे कि सानू गैंगस्टर ना कहो। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਬਰ
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਰਮਨ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੱਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹਾਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹਿ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਰਬਾਰੀ ਸ਼ੈ ਹਾਸਲ ਹੈ? ਇਹ ਹੱਸ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਘੁੱਗ ਵਸਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਚੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਉਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਘੁੱਗ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਕੰਧਾਂ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਸਰਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਜੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣ ਗਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਫ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਝੂਟੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਹਿਜ਼। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਰ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ, ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਬਣਾਈ ਗਏ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੁਧਰ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਦੇ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਆਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਮੀਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤਾਣੀ ਉਲਝ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਮੀਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਰ ਬਦਲੇ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਉਣ ਆਏ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਜੀਓ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਫੋਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੋ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।